अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लां वरदनं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य धृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगदादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कल्पेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुदा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानपुत्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं वंसां जलस्थानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्थानं संसारमलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विदेते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णा खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्राः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नाम। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठाध्याये षड्विंशतिश्लोकाः। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯು ಬರಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮರತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಗುವುದು ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ಚಪಲ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೋತಿಗೆ ಓದಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಕೋತಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತಾ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಷಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು. ಅಸ್ಥಿರಂ, ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಂತಹ. ಸ್ಥಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು, ಅಸ್ಥಿರಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಚಂಚಲಂ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಮನಃ ಮನಸ್ಸು, ಯತಃ ಯತಃ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರ ನಿಶ್ಚರತಿ ನಿತರಾಂ ಚರತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೋ, ತತಸ್ತತಃ ಆಯಾಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಏತತ್ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತಡೆದು ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ಉತ್ತಮವಾದ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ವಶಂ ನಯೇದೆ ವಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಾನುಭವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದು ಆತ್ಮಾನುಭವ ಸುಖ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು ಭಾವ. ಇದನ್ನೇನೆ ಈ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟದ ತರ. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸು ಅವನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅರಿವು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ತನಕನೂ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ದಣಿವಾದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮರದಲ್ಲೋ ಕೋಡ್ಗಲ್ ಮೇಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಚರ್ಚೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಚ್ಚರದವಿಯು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪರದಲ್ಲೋ ಮೊದಲಲ್ಲೋ ತೊಡಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಕ್ಷಣ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ 2ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಸತ್ವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರ. ಇದೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರದಂತೆ. ಈಗ ಟಿವಿ ಮುಂದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೋ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ನದಿ ನೀರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಜಪಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಸತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಯ, ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ದೇಶ ಕಾಲ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲಗಳು ಈ ಸಂಧಿ ಕಾಲಗಳು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇನು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 ಎದ್ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 3:30 ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ್ವೆ? ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾರು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊರಗಡೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, 1 ಗಂಟೆನೋ ಅಚಿಂತನೇನೋ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು, ಈ ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಲಗೋ ಬದ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದು, ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ರೊಟೀನ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ. ಕುದುರೆನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಗಾಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಳ್ದಾಗ ಅದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ, ನೀರಿನ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿ. ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ಹೊರತು ನೀವು ನೀರ್ ಕುಡಿಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಲೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬೋದು, ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು, ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಣೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಣ ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ್ಲಿ, ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಣ್ಣ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾ ಎಂದಳುವುದೇಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅರ್ಥ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಥೋ ಯಥೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲಮಸ್ಥಿರಂ ತತಸ್ಥಯೋ ನಿಯಮ್ಯೇತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಚಲಸ್ವಭಾವತೆಯ ಆತ್ಮನ್ಯಸ್ಥಿರಂ ಮನಃ ಯಥೋ ಯಥೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಹೇತೋ ಬಹಿರ್ನಿಶ್ಚರತಿ ತತಸ್ತತೋ ಯತ್ನೇನ ಮನೋ ನಿಯಂ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಭಾವನೆಯ ವಶಂ ನಯೇತ್. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ, ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂತ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ತೋರ್ಸಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೀನೇನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೀಯೋ, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಕ್ಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದುಗಳೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಬೇಡ. ಇವುಗಳು ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ, ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಿದೆ ಸಾಕು. ಈ ಹೊಸದಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನು ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಕು.
ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಬೇಡ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಅವರಿವರ ಮನೆ ವಿಷಯ, ಇದು ಲೋಕಲ್ಲು, ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತೇನೋ ಆಯ್ತು, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗತ್ಯವ? ಏನೋ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಪಾರ್ಕ್ ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆಹಾ, ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು? ಯಾವುದು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ತಿಳಿಯುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಹೊರಗಿನ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಟಿವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತೊದಲು ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಕೇಳೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ತರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲೂಫಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಬರದಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಡ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ಅಂಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿ. ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ಸ್, ಪೂರಕ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೇಚಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡದ್ನೋ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ನಾನೊಂದು ಮಗು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಗು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸದ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಇದಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಗಾದೆ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ದಾಟಬೇಕು? ಆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ. ಮೊದಲೇನೆ ಸೇತುವೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದಂಗ್ ದಾಟಬೇಕು, ನಾ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀರಿಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ. ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿರೋದು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ.
ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಶವಾಸನ, ಅಮೃತಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಅವರು ಸಾಕು ಇದು ಒಂದು ಹೇಳೋದ್ರ ತನಕ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ 3 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ನಿದ್ದೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇಡ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್. ಏನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಆಪ್ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದು, 3/4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬರೀ ಮೊಬೈಲೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್. ಅವಾಗ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ತರವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಆನಂದ ಆ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಲ ಸ್ವಭಾವತೆಯ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿ ಅಸ್ಥಿರಂ ಮನಃ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಯಥೋ ಯಥೋ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಹೇತೋಹೋ, ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಾನಾ ವಿಷಯ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಾನುಭವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಿರ್ನಿಶ್ಚರತಿ, ಹೊರಕ್ಕೆಂದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತೋ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಾನೆ, ನೀನ್ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂತ, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಏನಿದ್ರು 40, 50, 60 ಆಮೇಲೆನೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಗನೋ ಸೊಸೆನೋ ಅಥವಾ ಮಗಳೋ ಅಳಿಯಾನೋ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನೋ ಜಾನಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕದು? ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 2-3 ಸಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆರಾಧನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಯಜಮಾನ್ರು ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಏನಿತ್ತು ಇವಾಗ? ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಗ್ರ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 8 ಆಣಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು 4 ಆಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಓದುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಬೇರೆ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಆರಾಧನೆ, ಏನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಬಟ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪದನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರದಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ, ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ. ರಾಮಾನುಜರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು.
ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿ ಅಸ್ಥಿರಂ ಮನಃ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಯಥೋ ಯಥೋ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಹೇತೋಹೋ, ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಾನಾ ವಿಷಯದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಾನುಭವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಿರ್ನಿಶ್ಚರತಿ, ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತೋ. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಓಹೋ ಏನೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮೂಗು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದು. ಬರ್ತಾನೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು, ಓ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ಗೆ ಬಂತು ಆಗ್ಲೇ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು ಆಗ್ಲೇನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಘ್ರಾಣ, ಅದು ಏನೋ ಇದು ಜಾಗೃತವಾಯಿತು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೋ ತತಸ್ತತಃ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ, ಇದೇ 5 ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನೋ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆಗಾದ್ರೆ ಅದು ರುಚಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯತ್ನೇನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನೋನಿಯಮ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಭಾವನೆಯ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಆತ್ಮದ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ, ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಆನಂದ, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಅತಿಶಯವಾದ ಸುಖ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಶಂ ನಯತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶವನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ಎಂಬ 2 ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚಲ ಸ್ವಭಾವವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣ, ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಾವನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂಚಲಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ಎರಡದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬರೋಲ್ವೇ, ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದ್ 2-3 ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಿದ್ರು, ಕೀರ್ತನೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು 6:30ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, 9:30 ಹೋಗಿದ್ಯಾ. 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಸಮಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಯಿತು, ತಲ್ಲೀನವಾಯಿತು. ಆ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸಮಯ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ವಾಚು, ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಯ್ತಾ, ನೋಡಿದ್ದು ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರಾಮಾನುಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣ, ಪ್ರಕೃತ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ. ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಥೋ ಯಥೋ ತತಸ್ತತಃ ಎಂದು 2 ಸಲ ಹೇಳಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ದ್ವಾರಗಳು ಅನೇಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರು. ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಅದು ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಅನಂತರ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ದುಸ್ತರ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೊ ಇದು ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಇದು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಸಹಜ ಯೋಗ ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇದಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗೋಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದು ನಿತರಾಂಚರತಿ ನಿಶ್ಚರತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಯಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋದ್ ಬೇಕು, ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಾನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಸೆಳೆತ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಿಂದಿದ್ ರುಚಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು. ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಒಂದ್ ಪಂಚೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಲರ್ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ಸ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ ತಗೊಂಡು ತರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಇದಕ್ ಬಂದಾಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಬಣ್ಣನ. ಎಷ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಉಜ್ಜಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು. ಹೀಗೆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಚಟಗಳಿದೆ, ಕುಡ್ತಾನೋ, ಸಿಗರೇಟೋ, ಬೀಡಿನೋ, ಅಥವಾ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 15-20 ಲೋಟ. ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ದಿವ್ಸಾಲು ಸೇದೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಮೊದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ 3ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ 2, 1 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹಚ್ಚು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಅದು ಪೂರಾ ಮುಗಿಯೋಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಚ್ಚು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ದುರಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ತಗೋಂತಯ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಹರಹ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಅಂದಿದ್ದು ಅದೇನೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಅಯ್ಯ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ರಾಯ್ತು, ಇವತ್ತೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ ರಜಾ ಮೂಡು. ಎಂತ ಮೂಡುಗಳದು? ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ರಜಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ದಿವ್ಸಾಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ನಮಗ ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ನಿಶ್ಚರತೆ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ತೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಹೇತೋಹೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಾವಣ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಆಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ತಡೆಯುವುದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನೇನ ನಿಯಮ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗೂ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷಯಾನುಭವ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ವಶಂ ನಯೇತ್ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಭಾವನೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿರತಿಶಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಸಮ್ಮಾನಗಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ವರುಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಪನ್ನ ಚೇತನನನ್ನ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವನೇನು ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆಸಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಈ ಎಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರವಾಗಿರೋದು ಶರೀರ, ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ತಿಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊಂಟ ಬಾಗಿದೆ, ಶೀರಿಯತೆ, ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ, ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಭಯ ಇಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶರೀರ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಡಿತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಕೌಶೀತಿಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿರ ಯೌವನ, ಸುದೃಢವಾದದ್ದು, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವಿಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿ, ಚತುರ್ಭುಜ, ಪ್ರಸನ್ನವದನ, ಕಿರೀಟ, ಕೇಯೂರ, ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರ ಅದು. ಏನೋ ಆರ್ಡಿನರಿದು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರೋ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ, ಈಗೇನು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲ, ಪಂಚೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಿದ್ರದಾದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಹಳೇದನ್ನ ಹರಿದೋಗಿದ್ದು ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಪಂಚೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ? ಹೊಸದ್ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಸಾಕಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸಾಯಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಶರೀರ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿರೋದೇನು, ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಸತ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ರು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸತ್ರೆ ಅದೇ ಎಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೃಢವಾಗ್ಬೇಕಿದು. ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ವಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ, ಇವತ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಳ್ದೋಗಿದ್ದೋ ಹರಿದೋಗಿದ್ದೋ ಬಿಸಾಕೋತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ, ಆತ್ಮನ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆನಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಉಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಅದು 100 ಸಹಸ್ರ ಪಟ್ಟು ಮೇಲು ಅನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಭಾವನೆಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿತು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮುತ್ತಮಂ ಅಂತ ಬಂತು. 27ನೇದು ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಹಿ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಂದು ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವಶಂನ ಏತೆ ವಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುಧವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ವಿವೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಉಪದೇಶ. ವಾಚಂ ಯಚ್ಚ ಮನೋಯಚ್ಚ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಯಚ್ಚ ನಭೂಯ ಕಲ್ಪಸೇಧ್ವನೆ. ಭಾಗವತ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ 17ನೇ ಅಧಿಕ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಯಚ್ಚೇತ್ ವಾಂಗ್ಮನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಣಂ ಆತ್ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿನಿ ಯಚ್ಚೇತ್ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಶಾಂತಾತ್ಮನಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, 2ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ, 3ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ, 4ನೇದು ಶಾಂತಾತ್ಮನಿಂದಾಗ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೇತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಯಚ್ಚ ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭಗಳಾದಂತಹ ಕಾಮಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ. ಯಾವ್ದ್ರದೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಕಾಮದ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಮನೆಗಳು, ತಿನ್ನೋ ಬಯಕೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ? ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಸಿಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಒಬ್ರು ಇದ್ರತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನ್ರಿ ನೀವು 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ನ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಯ್ಯೋ ಜಿಲೇಬಿ ಚುರ್ಚು ಗರ್ಗರಿಯ ಇನ್ನೂರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ 200 ಮಾತ್ರೆ ಸಾಟುಡ್ಲ, ಇನ್ನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಡೆ ಸಾಟುಡ್ಲ. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇ ಟು ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ವಾಂಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 2 ಎದೆ ಮೂಳೆಗಳು ಅಂದರ ಸೇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚುಚ್ಚದಂತ ಪೇನು. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ವಸ್ತು ವಿಚಾರ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನಾರೀ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಮಾಗ ಮೋಹಾವೇಶಂ ಏತನ್ ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ ಮನಸಿ ವಿಚಿಂತಯ ವಾರಂ ವಾರಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 kg ಮಾಂಸ 2 ಕೈನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾರದೋ ಸ್ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಅಂತ. ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಯಚ್ಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಗಳಾದಂತ ಕಾಮಗಳನ್ನ ತನ್ನ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅತಿಶಯಿತ ಸುಖ ಭಾವನೆಯ ವಶಂ ನಯೇತಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಹೊರಗಿನ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ. ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆತ್ಮರತಿ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಲಯಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಸ್ಥಃ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದೇನೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು, ಆ ನೆಲೆ ನಿಂತವನು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 27. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಹೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಕಲ್ಮಷಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೇತು ಗರ್ಭ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅಂತಃಚಕ್ಷು ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮೌನ. ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರದೋಷ 4 ಗಂಟೆಗೆ, 4ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಏನು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ನು ಎತ್ತಬಾರ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ವಿಧಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞೇನ ಯಕ್ಷೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ಉತ್ಥಾನ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇವು ಇತರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅವಾಗ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಏನು ಇವನೇನ್ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರುಗಳೇನೆ ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಯು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟರ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿವೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ. ಯೋಗಿನಂ, ಇಂತಹ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯನ್ನ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ, ವಿಷಯಾನುಭವ ಸುಖಗಳ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೋ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಸುಖದ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೋ ದುಃಖದ ಗಂಧ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆತ್ಮಚಿಂತನದ ಆನಂದ ಉಪೈತಿ, ಆ ಆತ್ಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಗಿಯನ್ನ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಯೋಗಿ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ, ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹಿಶ್ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಶುರು, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಹೇಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನೋ, ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ.
ಇನ್ ಕೆಲವರು ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಊರ್ಗೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ನೀವು ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಊಟ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇಡ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್, ಇವಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಡಿನೋ ಕಾಫಿನೋ ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಏನು ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಬಾ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್, ತಲೆನೋವು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗೇನು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ನಿಮ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋದೇನೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈನು, ಏನೆಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಅಲ್ಲಂಗಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವ ಇದೆಯೋ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಅಲಂಕಾರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಲೀವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೇಡ, ಕಾಮಾಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ? ಅವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಹಜವಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಸ್ಸುಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವ್ ಹೇಗಿರ್ತೀರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಮೊದ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು, ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನತು ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನು ಅದನ್ನೇ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಂದಿದ್ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಮಾನವೋ ಅಪಮಾನವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾನಹಾನಿನೋ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿನೋ ಧನ ಹಾನಿನೋ ಯಾವ್ದೋ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ 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 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಯಾಯ? ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಇದ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಯ್ತದ. ಸರಿ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಯಾವನ್ ತಗೊಂಡಿದಾನೋ ಅವನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಕಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು, ಹೇಳೋಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭನೇನೆ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತೋದು, ಅವ್ರು ಇದಾಗ್ಲಿ, ಅದ್ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇನು ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತಾ? ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಋಣಾನು ಬಂದ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಸಂದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ವಿಷಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಬಹಿಶ್ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತನಾದಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದು. ಅಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೊಳ, ಸರೋವರ, ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ ಪ್ರಕರಣಗೂ ಕೂಡ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳಬಾರದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಏಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಆಗಬಾರದು. ಏನೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಪ ಬಿಡಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನೋ ದೂಷಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಡತಿನೋ, ಮಗಳೋ, ತಂದೆನೋ, ತಾಯಿನೋ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೋ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಶಕ್ತನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಕಲ್ಮಷಂ, ಯೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದವನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಾಂತ ರಜಸಂ, ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ತಮೋಗುಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಂತ ರಜಸಂ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ, ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತಾನು ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನು. ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಭುವಾದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬೃಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ತಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳುವ ಯೋಗಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಉಪೈತಿ ಅನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಆತ್ಮನಿ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸಂ ಆತ್ಮನ್ಯಸ್ತ ಮನಸಂ ತತಯೇವ ಹೇತೋರ್ಧಗ್ಧಾಶೇಷ ಕಲ್ಮಷಂ. ಹೇತೋ ಕಾರಣ, ಅದು ದಗ್ಧವಾಗಿ ಅಶೇಷ ಕಲ್ಮಷಂ. ತತಯೇವ ಶಾಂತರಜಸಂ ವಿನಷ್ಟರಜೋಗುಣಂ ತತಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಆತ್ಮಾನುಭವ ರೂಪಮುತ್ತಮಂ ಸುಖಮುಪೈತಿ. ಹೀತಿ ಹೇತೋ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ರೂಪತ್ವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕರ್ಥ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನವು ಲಭಿಸಿ ಅಂಗಿಯಾದ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಮಗ್ನನಾದವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಮುಖ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಉದ್ವೇಗಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷೋಭಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದು. ಅದೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ, ಈಗ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತದ್ದು ಭಜನೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ, ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಆ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತ ತೃಪ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತದ್ದು. ರಜೋತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಶಾಂತ ರಜಸಂ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏವ ಮಾನಸೇರಮಂತೆ. ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ಸತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೈತಿರಿಯ ಆರಣ್ಯಕ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಅದು ಅನುಸಂಧೇಯಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಗವತ್ ಪರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನದಲ್ಲೂ
ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸಂ, ಆತ್ಮಾವಿನಿಂದ ಕದಲದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ್ಯಸ್ತ ಮನಸಂ, ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಾವಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ತತಯೇವ ಹೇತೋಹೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದಗ್ಧ ಅಶೇಷ ಕಲ್ಮಶಂ, ಭಸ್ಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು, ಅಶೇಷತಃ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತತಯೇವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ಅಂದರೆ ವಿನಷ್ಟ ರಜೋಗುಣಂ, ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ರಜೋಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ತತಯೇವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಂ, ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ, ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಉಪೈತಿ, ವಿಷಯಿಕ ಸುಖಗಳ ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧ ಅಸ್ಥಿರತ್ವವು ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸುಖಂ ಆತ್ಯಂತಿಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದ ಅದು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹೀತಿ ದೇಶವು ದೇತೌ ಹೀತಿ ಹೇತೋ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೀ ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಹೇತು, ಹೇತು ಮದ್ಭಾವ ಇರಿಂದ ಕಾರಣ ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಹೇತುಪರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಳುವ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಹೇತುಪರವಾಗಲಿ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಸುಖರೂಪತ್ವಾತೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖರೂಪತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಹಿ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೇತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ತೋರುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಮುಖೇನ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕಲ್ಮಶಂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಂತ ರಜಸಂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಏನಂ ಯೋಗಿನಂ ಉತ್ತಮಂ ಸುಖಂ ಉಪೈತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಸೊ ಇವರು CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶರೀರ, ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶ ಸಿಗೋದು. ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮೊದ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರಿವು ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ವಿರಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಅವರ ವಿಷಯ ತುಸದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾದ್ರೆ ಆತನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದನು, ಅಂತವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಾದಿ ಮುಂದಿನ ಉಪದೇಶಗಳು ಆಗ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಎನ್ನುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು? ದೇಶಿಗರು ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೈ ಬಿಲಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಬೇಡ ವೈಕುಂಠನೇನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ವೈಕುಂಠ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ದಿದ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ತದ್ದೇಹಾವಸಾನೆ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ. ದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ಯಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಭವ, ಭಗವದ್ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೈಕುಂಠ ವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಿಗರು. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿನ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ
ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಶರೀರ ಇರುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಮೋಕ್ಷ ಎಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಸುಖ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲೇಶ ಒದಗೋದಿಲ್ವೇ? ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಬಂಧ, ಶರೀರವು ಕಳೆದ ನಂತರವೇ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಎಂತದ್ದು ಇದು ತಿಳಿದು ಅಂತಾರವರು. ಅದ್ವೈತದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತ. ಇದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನಿರಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತಕೃತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಏನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದು ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದವನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋದ್ರೆ ಸಂತೋಷನೇ. ಈ ಅರಿವಿದ್ದವರೇನೆ. ಈಗ ರಾಮ ಕರೆದ ಅನೃಚರ ಆಚರಂಗಳ ಇವೈಕೊಂದತ್ತೇತಿ. ಚರಾಚರಗಳೆಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಿತ್ತು, ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಸಾಕೇತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು. ಏನು ಸರಿಯು ನದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಮಾತಿದು? ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂತು, ಅವರವ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾನರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ, ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಸತ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬಂತು. ಈಗ ಹೊಸದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ವಸ್ತ್ರ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಹಳೇದನ್ನ ಇನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ? ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಹೊಸದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೇದನ್ನ ಬಿಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ, ಮುಕ್ತ ತುಲ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯ. ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ. ಮಗನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿಯು ಬಂಜೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಲ್ಯ. ಸಮಾನರು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಾನ್, ಆಳ್ವಂದಾರ್ ಅವನ ಜೊತೆ ವಾದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಕೋಲಾಹಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಗನಾಗಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಂತ. ಮಗನಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾಳೆ? ಅದು ತರ್ಕ. ಒಂದು ಮರ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ ತೋಟವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ, ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಂತ ಕರೀತಿರು. ಲಾಜಿಕ್. ಒಂದೇ ಮರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಗನಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕು? ದಶ ಆಸ್ಯಾಂ ಪುತ್ರ ಅನಾದೇಹಿ ಪದಿ ಮೇಕಾದಶಂಕೃದಿ. ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಾಗ. ಹಾಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ, ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತನ ಆನಂದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾತಃ ಸಂದೇಯ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖಾತ್ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ನ್ಯಾಸಾದೇವ ನಿರಂಕುಶೇಶ್ವರ ದಯಾ ನಿರ್ಲೋನ ಮಾಯಾನ್ವಯ ಹಾರ್ದಾನುಗ್ರಹ ಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯದಮನಿ ದ್ವಾರಾತ್ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತಃ ಮುಕ್ತೋರ್ಚಿರ್ದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಷಡುದಂ ಮಾಸಾಬ್ಧ ವಾತಾಂಶುಮತೆ ಗೌವಿದ್ಯದ್ ವರುಣೇಂದ್ರ ಧಾತೃಮಹಿತಃ ಸೀಮಾಂತ ಸಿನ್ವಾಪ್ರತಃ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಸಂವೇತ್ಯ ನಿತ್ಯಮಜನಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಮುವಾಪ್ಯ ನಂದದಿತಮಂ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ ಇದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯೋದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ ಸೇರ್ತಾನಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಕಣಜಾಯಿ ಉಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಡ್ಕತ್ತಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಜುಯ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗ ಕುಡುಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ದಿಂಬಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಭ್ರಮರ ಕೀಟ ನ್ಯಾಯ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೇನೈವ ಧನ್ಯ ಪುಮಾನ್ ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ. ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸಾಯುವುದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಸಾಯುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿರುತ್ತಾ ಹೇಳೋ ಮಾತು? ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಚ್ಛವಾದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ನೋಯಿಗಳ್ ನೈ ಕೊಡತ್ತೈ ಏರಿ. ತುಪ್ಪದ ಕಡಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವ ನಾವು, ನೈ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇರುವೆಗಳು, ಕೆಂಪಿರುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋರು. ನೈ ಕುಡತ್ತೈ ಏರಿ ವரும் நோய்காள் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லுவேன் ಕೇಳಿರೋ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ಶರೀರ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗ ಈ ರೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದೆ. ಇದು ಇನೇವಿಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈನು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಏನೋ ಮೂಡ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗೋದು. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಈಗೋ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋ. ಮೂರ್ಖರು ಇವರೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸ. ನಹ ವೈ ಸ ಶರೀರಸ್ಯ ಸತತಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಯೋ ಅಪಹತಿ ಅಸ್ತಿ ಅಶರೀರಂ ವಾ ವಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು 8:12. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಅದರಿಂದ ಇರೋವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ರೂಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರವಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇನೆವಿಟಬಲ್. ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸಹನೆ, ಬೇರಿ, ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋದು ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಯ್ಯ. ಹೇಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಅದು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು? ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತಹದ್ದು ನನಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಬೈದ್ರಾ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ರಿಪೇರಿನೇ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಹಮ್ ನೈ ಸುಧರೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಯೋಗ. ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಬಾಳು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಶನ ಆಗದೆ. ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಯಸೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ತೆಗಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂದೋದು ಬೇಡ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದು. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದನ್ನೇ ತಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಆ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಅದಾಯ್ತು, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ವು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಳು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ, ಏನೋ ಭಗವಂತನ ದಯದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ತೈಲ ಇದೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ, ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಬರೋದು ಸಹಜ. ತುಂಬಾ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಕೊಡಿ, ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಬೇಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಪಾಪ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೀತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಒಬ್ರು ಅಜ್ಜ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಬಹಳ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 70-80, ಕಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬರೀ ಮೂಳೆ ಚಕ್ಳ. ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನಜ್ಜ ತುಂಬಾ ನೋವ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಕೊಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದ್ 10 ಮಾತ್ರೆ ಬರೋದು, ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿಸಿಡ್ ಕೊಡಿ, ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನೋ ಪರ್ಗೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಸೇಟಿವ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಾತ್ರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 8 ಮಾತ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು. ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಇರೋದೆ. ಅಥವಾ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತ್ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಅದ್ ಹೇಳೋಕ್ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಭಗವಂತ, ಅದ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರ್ಲಿ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಒಂದಿರ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಪಡಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ ಆಗೀಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಸ್ಪೃಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ಮಾತು. ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವೋ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ದೇಹೋತ್ಕ್ರಮಣವೋ ನಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಕ ಉಂಟವಾಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವು ಲಭಿಸಿ ವಿರಜಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹದ ವಿಯೋಗ ಅಮಾನವನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಂತರವೇ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಶೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ, ರಹಸ್ಯತ್ರೀಸರ. ಶರೀರವನ್ನ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ವಿಸರ್ಜ. ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ, ದಿವ್ಸ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ಎಷ್ಟೋ ಒಗಿತಗಳಾಯ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಸಾವೀತು, ಹರಿದೋಯ್ತು. ಹರಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ, ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತ. ಅದು ಹೊರದೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ. ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರನ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ತೊಲಗೆಲವ ಜಗದಿಂದ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ.
ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ನೇ ತಗೋಬೇಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಭಗವಂತನ ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಏನೋ ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೇಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಲಿ. ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗೋದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾಣೋದು ಭಗವಂತ? ನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೆ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಕದಾಹಂ ಐಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸನಾತ ಜೀವಿತ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ನೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ನನ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಈ ಮಾತಿನ ಉದ್ಗಾರ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಅನೇಕರಿಂದ. ಮರಣ ಶಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದೇವರನ್ನ ನಾನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಲೇಬಾರದೆ? ಬಯಸಿ ನೀವು ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನರಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ಹರಿಚಿತ್ತ. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ. ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶವೋ ನಡೆಯೋದು. ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಬಯಸೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರು ತಲೆ ಪಯಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂಮಾಗದದು, ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ನೀವು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಸಿದ್ರ ಅವನಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನು, ಇದಕ್ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಏನು ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಕೌಶಿತಕಿ, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಿತೃಯಾನಃ ದೇವಯಾನಃ, ದೇವಯಾನ ಪಿತೃಯಾನ ಅಥವಾ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಧ್ರುಮಾದಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಮಾತು ಶ್ರುತಿ, ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ ನವಿಮೋಕ್ಷೆ ಅಥ ಸಂಪತ್ಸ್ಯೇ 6, 8, 7. ಸದ್ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನಿಗೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಉಂಟಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಒಡನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಶರೀರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಹ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ವೇದಾಂ ಇಮಂ ಲೋಕಂ ಅಮುಂಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ವಿಚ್ಛೇತ್.
ಬುದ್ಧೇ ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಾಪಣಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ. ಬುದ್ಧೇ ಚೇತ್ ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಾಪಣಂ ಇಹೈವ ನ ದುಃಖಂ ಉಪಲಭೇತ ಏತೇನ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಇತಿ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತತ್ಫಲಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬುದ್ಧೇ ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರಾಪಣಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ತತ್ ತ್ವಮಸಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ. ತತ್ ತ್ವಮಸಿ, ಶ್ವೇತಕೇತೋ, ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ತ್ವಂ ನೀನು ಆಗಿದೀಯಾ, ಅಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ತಿಳಿದು ಬಿಡು, ನೀನ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರವರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗೋದಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆಗಬಾರ್ದಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇರಬಾರ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ದುಃಖ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಅವರುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿನಃ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯನ್ನಲ್ಲ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂದರ್ಭ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದೇ ರಾಮಾನುಜರ ವಿಶೇಷ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್. ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ವಿಷಯ 7ರಿಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ, ವೇದ, ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಭುತ್ವವು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನ ಆನಂತ್ಯದಿಂದಲೋ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ದ್ವಾರ ವಿಭುತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವತತ್ವ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಚ್ಚೇತ್ ವಾಂಗ್ಮನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿ, ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿನಿ ಯಚ್ಚೇತ್ ತದ್ ಆತ್ಮನ್ ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತ ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾಂತ ಆತ್ಮಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಹೊರಗಿನ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂವೇದನೆ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸೋದ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ದಗ್ಧ ಅಶೇಷ ಕಲ್ಮಷಂ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆಯು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದ್ರೂ ಪಂಚಗವ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದ್ರೆ ಪ್ರಸವ ಆಗಿ 40ನೇ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚಗವ್ಯ. ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೆ ಪ್ರಾಶನಂ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತ್ಯಗ್ನಿರಿವೇಂಧನಂ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶನ, ಅಭಕ್ಷಾಭಕ್ಷಣ, ಅಪೇಯಪಾನ, ದುರಾನ್ನಾದಿ ಭೋಜನ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಜತೆ ಪಾಪಾನ ಅಪನೋದನಾರ್ಥಂ ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತೃಕೈಂಕರ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಶರೀರ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಂಚಗವ್ಯ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಪಂಚಗವ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಷ್ಟು. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ, ಸುಷ್ಟು ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಂಚಗವ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಗವ್ಯದ ಮಾತು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದಗ್ಧ ಅಶೇಷ ಕಲ್ಮಶಂ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿರಿವ ಇಂಧನಂ. ಅಸ್ಥಿಗತವಾದ ಪಾಪಗಳು ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ್ಯ. ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಾಮಕೆ. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾಶನಂ ಪಂಚಗವ್ಯಸ್ಯ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿರಿವ ಇಂಧನಂ. ಇಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಂಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾ? ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಸ್ಥಿಗತವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಇದು ಈ ಪಂಚಗವ್ಯಕ್ಕಿರೋದು. ಹಸುವಿನ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ ಆತ್ಮರತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ, ಭ್ರಮಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವನು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸುಖಂ ಉತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ವಿಧೇಯನಾದಂತವನು ಪುತ್ರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ. ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೋ ಮಧ್ಯಮ ಶುನಶೇಪನ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡವನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ತಂದೆ. ಇವಳು ತಾಯಿ ಅದವಳು ನನಗೆ ಕಿರಿ ಮಗ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಕಿರಿ ಮಗ ಇವನಿಗೆ. ಇವನು ಶುನಶೇಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಇವಾಗ ಬೇಡವಾಗಿರೋನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ, ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನರಮೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಅಂಬರೀಷ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ತಂಗಿ ಮಗ ಅವನು, ಸತ್ಯವತಿ ಅವಳ ಹೆಸರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡೋ ನಿನ್ನ ಯೂಪಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀನು ಈ ವರುಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ. ವರುಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸ್ದ. ವರುಣ ಹೇಳ್ದ, ನೀವ್ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬಂತು, ಫಲ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ. ಆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಮಧ್ಯಮ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರು. ವಿಧೇಯನಾದಂತಹ ಮಗ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ. ನನಗೆ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈಗ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಈ ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅದೇ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಸತ್ರು ಕೂಡ ದುಃಖಿಸಬಾರದು ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೊರದಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು. ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಪತಿನೋ ಪತ್ನಿನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಯೋಗ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹತ್ರು ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಜಮಾಂತಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಮೂರ್ಖರು ಮಾತಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜನರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೋದವ್ರು ಹೋದ್ರು ಆಯ್ತು, ಇರೋರು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಾರೆ. ಏನ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿನ ಇದು? ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು, ಹೊರಟ್ರು ಅವರು.
ನಿಮ್ದು ನೀವು ಅವರಂತೆ ಸತ್ತಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೀವಿರೋಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಅವನ್ ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋಣ. ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಹೋಗೋದೇನೆ. ಏನೇನೋ ರೂಢಿಗಳು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ನ ಮಿಸರಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯ. ಅವರವರ ಕಾಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಏನೋ ಕರ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಆವಯೋಹ ಪ್ರಜಾತ ಉತ್ಪಾದಯಿತವ್ಯ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅಂತ. ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ರು. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಅವನು ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಿವ್ಸನೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಇರೋವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀರಿ? ಬರೀ ದುಃಖದಲ್ಲೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ನೋಡೋಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾರೆ ಅತಿರೇಕಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಬಯಸ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವದು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಚಿತ್ತ ಜನಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತನದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಧುರರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ವಿಧೇಯರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ತಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೋದಾಗ, ಮಗ ಹೋದಾಗ ದುಃಖ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನ ಕಾಣೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಇಲ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ನೀವು ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಬಾಳಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ತಿಳಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಅದು, ಹೊರಗಿನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರಿ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಯ ಪಾಣಿದ್ವಂದ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಕಥಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಛಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯ ಜಿಗ್ರಗ್ರಾಣ ಮುಕುಂದದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅದೋಕ್ಷಜಂ ವಾಶಿತ್ತುಂ ಪೂಷಿತ್ತುಂ ಪೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದು. ಆಳ್ವಾರ್ ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚರಾದ್ರಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಏನು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು? ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಆ ಆನಂದ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇಣ ಅವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಉತ್ತಮ ಸುಖ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ. ಈತನು ಹಾಗಲ್ಲ. ದುಃಖಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರುವನಾದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮ ಸುಖರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಏತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಸುಖ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆತ್ಮರತಿ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಏನು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಒಂದೇನೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮಗಳು ಅನೇಕ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಮ ಹೇಗೆ ಸಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಬರುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನನಗಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಖಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು.
28 ಏವಂ ಯುಂಜನ್ ಸದಾತ್ಮಾನಂ ಯೋಗಿ ವಿಗತ ಕಲ್ಮಷಃ ಸುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಖಮಶ್ನುತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ ನಿಬಾನನಂ ವಿರಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮದ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುತನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ